Good morning, children. Now we can solve for some more problems on arithmetic progression. Now move on to the sum of arithmetic progression. That is equal to, therefore now we can move on to the first problems. What is this statement of this problem number 1? That is equal to, therefore find the sum of the first 22 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n. Now we can given for in an, therefore find the sum of first 24 terms. That is equal to, therefore sum of the first 24 terms means now we can first find AP. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ 24 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 2n. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ a1 ಮೀನ್ಸ್ n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಎನ್ನಿಂದ ಎ ಪಿನ ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಎನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಇರತ್ತಾಗೆ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 2 1 2 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ದಟ್ ಈಸ್ a1. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು a1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ a2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2 n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ a3 that is equal to, therefore 3 plus 2 into 3 that is equal to, therefore 3 plus 3 2s are 6 that is equal to 3 plus 6 is equal to 9. Therefore the AP is therefore there is AP is 5 comma 7 comma 9 comma so on. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಎನ್ಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಪಿ. ಎನ್ ಇರತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಎನ್ಗೆ ಎನ್ ಇರತ್ತೆ 2 ಹಾಕಿವಿ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 7. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to 3, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ obtain a3 is equal to 9. therefore a1 is 5, a2 is 7, a3 is 9, a4 is 11 and so on. now we can find therefore AP. therefore AP ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 24 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ sum of nth term of an AP is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula we can find sum of nth term of an given AP. Therefore already we know that we can find AP. Therefore the A is 5. The first term is 5. Now we can find common difference. That is equal to, therefore common difference is second term minus first term. That is equal to, therefore 7 minus 5 that is equivalent to 2. Now therefore n is equal to 24 terms. Now we can given in problems. Therefore sum of the first 24 terms. ಮೊದಲ 24 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ therefore a is equal to 5, d is equal to 2, n is equal to 24. We can substitute the formula for Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Therefore Sn is equal to n can be substituted as 24 divided by 2 into 2 into a can be substituted as 5, 2 into 5 plus n minus 1, that is n is 24 minus 1 into d is 2, that is equal to, therefore 24 by 2, 24 ಇಂದ 24 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 12s are 24, that is 12 into 5 2s are 10, that is 24 minus 1 23 into 2, that is equal to, therefore S is equal to 12 into 10 plus 23 2s are 46. Therefore 12 plus 10 plus 46 that is equal to, therefore 12 into 56 that is equal to, therefore 12 56 that is 676. Therefore sum of the first 24 terms of an given AP is 676. Now we can complete it for in these problems. Therefore next move on to the another problems. That is equal to, therefore what is the statement of this now that is equal to, therefore in problem number 2 what is the statement of this problem number 2. Therefore we can say that if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 14 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1050 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 10. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 10. ಫೈಂಡ್ ದ 20th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಂಡ್ 20th ಟರ್ಮ್ 20ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 14 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ 1050 and the first term is also be given, that is 10. Now we can find a20. Therefore find the 20th term. 20th term ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ a20 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಯರ್ as 14 is equal to 1050, n is equal to 14, number of terms is 14. Therefore the first term is a or a1, that is equivalent to 10. Now we can substitute the formula. Already we know that the formula for sum of nth term of an AP is equal to Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. That is equal to, therefore Sn can be substituted as 1050 is equivalent to 14 by 2. N can be substituted as 14 by 2. Now that is equal to, therefore 2 into a can be substituted as 10. 2 into 10 plus 14 minus 1. N 14 minus 1 into d is now we can find a common difference first. That is equal to, therefore 1050 is equivalent to 7. 2 7s are, that is equal to 7 into 10 to is 20 plus 13 14 minus 1, that is 13 into d is 13 d. 1050 is equivalent to, now we can multiply it by 7. Therefore 7 2s are 14 and the 20 7s are 140, that is plus into plus plus 13 7s are 91 d. Therefore we can transposing 140 into LHS plus goes to minus, that is equal to, therefore 9d 91d is equal to 91d is equal to 1050 minus 140, that is equal to 91d is equal to, okay, subtract 1050 minus 140, we can get 9 10, that is equal to, by cross multiplication 91d is equal to 910. Therefore d is equal to 910 divided by 91 tens are. Therefore common difference d is equal to 10. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 20th ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 20ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20ನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎ ಎನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ a20. 20ನೇ ಪದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ a20 is equal to a plus n minus 1 into d. Therefore a can be substituted as 10, n can be substituted as 20 minus 1. 20 n ಅಂದರೆ 20ನೇ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ n ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 minus 1 into d. d can be substituted as 10. d ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, d ನ 10 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Therefore a20 is equal to 10 plus 20 minus 1, that can be substituted as 19. Therefore 19 into 10, that is equal to 10 plus 19 tens are 190. Therefore 190 plus 10, that is equivalent to, therefore 200. Therefore the 20th term of an given AP is 200. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ 20ನೇ ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ 20ನೇ ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 200. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಅಂತ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ 1000ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್ನ ಸಮ್ಮು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್. ಮೊದಲ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್ನ ಸಮ್ಮು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್. 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೀಸರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದರೆ
1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1000. ಇವು 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 1 to 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 200 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ 200 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ 1 to 200ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2000ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ 1 to 2000ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು 1000ವರೆಗೂ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ಫಾರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1000. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟೀಜರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 1ರಿಂದ 1000ವರೆಗೂ ಮೊದಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 minus 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿನೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ ನಾವು ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ 1000 ಟರ್ಮ್ಸ್. ದೇರ್ಫಾರ್ 1000 ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಅವರ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. That is equal to therefore n can be substituted as 1000 divided by 2. 2 into 1 that is equal to 1000 minus 1 into d is 1. Therefore 1000 by 2 can be written as 500. 2 ones are 2 plus n minus 1. 1000 minus 1 is 99. 99 into 1 that is 99 d. 99 into d can be substituted as 1. That is 99 into 1 is 99 not that is 999. 1000 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 999 ಇಂಟು ಡಿನ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 999ಗೆ 1ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 500 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 999. 999ಗೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1001 ಆಗುತ್ತೆ. 1001 ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 500 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ 50,500 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ first 1000 positive integer is that is equivalent to therefore 50,500. That is equal to therefore that is equivalent to therefore sum of the first 1 to 1000 positive integer is sum is 5,500 not 50,000. That is equivalent to therefore 5 lakh ಆಗುತ್ತೆ. That is unit 10 100 1000 10,000 lakh 5,500. This is the sum of the first 1000 positive integer. Similarly now we can find the first n positive integer. ಹಾಗಾದರೆ n positive integer ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ 1000 ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು n ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ s is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus so on up to n ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅವನೇನಂತ ಕೇಳಿದೆ n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2000 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ n ಇರತ್ತಾಗೆ ಸರಿ 1000 ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 ಇರತ್ತಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫಾರ್ s is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on up to n. ದೇರ್ಫಾರ್ ಹಾಗಾದರೆ a is equal to same a is equivalent to 1. D is also be equivalent to 2 minus 1 that is also equivalent to 1. Therefore n can be substituted as n. Therefore Sn is equal to n by 2. n ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 into 1 plus n minus 1 into d can be substituted as 1. That is n by 2 into 2 ones are 2 plus now therefore 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ 1 into n n therefore plus into minus 1 1 ones are 1 that is equivalent to therefore n by 2 into 2 plus n minus 1. 2 ನಲ್ಲಿ 1ನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ n plus 1. ದೇರ್ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಈಸ್ Sn is equal to n by 2 into n plus 1. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್
n Sn is equal to n by 2 into n plus 1. That is the sum of the first n positive integer. Now therefore move on to the next problems. That is equal to, therefore what is the this statement of this problems. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗನ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು therefore given a is equal to 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿ is equivalent to 8, Sn is equal to 90. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Therefore a is equivalent to first term is 2, common difference is 8, Sn is equal to 90. Find n and an. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು therefore the value of a is equivalent to 2, common difference d is equal to 8, Sn is equal to 90. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore a is equivalent to 2, d is equivalent to 8, Sn is equal to 90. Now we can substitute the formula for Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of nth term of an AP. Therefore Sn can be substituted as 90. Therefore n by 2 plus into 2a, 2 into 2, a can be substituted as 2, that is equivalent to, therefore 2 into 2 plus n minus 1 into d can be substituted as 8. Therefore by cross multiplication ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2ನ ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು therefore 90 into 2 is equal to 90 2 is 180. Therefore n into 2, 2 2 is 4, that is equivalent to therefore n minus 1 into d can be substituted as 8. Therefore 8 into n, 8n, plus into minus 8 1s are 8, that is equal to 2 2s are 4. The remaining n into 4 plus 8n minus 8. Therefore 18 is equivalent to n into, we can subtract 8n ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, minus 8 ಅಲ್ಲಿ plus 4 ಅನ್ನು subtract ಮಾಡಿ we can get minus 4. Therefore 18 is equivalent to 8 can be, n can be multiplied by 8n. Therefore n into 8n, that is 8n square, plus into minus that is n into 4 or 4n. Now that is equal to, therefore 180 is equivalent to 8n square minus 4n. Therefore 180 can be transposing to RHS. Therefore plus goes to minus. Therefore 8n square minus 4n minus 180 is equivalent to 0. Whole term is divisible by 4. ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 4ರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿ, 4 2 4 2s 8, 2n square minus 4 1s remaining 1n minus 4 4s 16 remaining ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ therefore 5s, that is equivalent to therefore 4 45s 180. Therefore 2n square minus n minus 45 is equivalent to 0. This is of the form quadratic equation. Now we can this is a quadratic equation now using factorization. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ 8th ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 45 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ 45ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 45 2s 90. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ 90 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಯಾವೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆನ ಗುಣಿಸಿದರೆ 90 ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 9s 19 90, 10ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 45. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸ್ಪಿಟ್, ಮೈನಸ್ 1n ಕೆನ್ ಬಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ 10n ಪ್ಲಸ್ 9n. ಮೈನಸ್ 10ರಲ್ಲಿ 10n ಪ್ಲಸ್ 9n ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 1n ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 10n ಪ್ಲಸ್ 9n minus 45 is equivalent to 0. Therefore now we can grouping method, ಇವೆರಡನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ 2n 1s ರಿಮೈನಿಂಗ್ n ಉಳಿತು.
ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 2 ಇಂದ d n ಮಾಡಿಫೈನ 2 5s ದೇರ್ ಫಾರ್ 2n into n minus 5 plus which is common, this is 9 is common, remaining 9 ones are remaining n plus into minus minus 9 5s are 45. Write in one factor of ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ n minus 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ n minus 5 ಇದೆ. ಇವೆರಡರ write in one factor of n minus 5 ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎರಡು ಅವೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ n minus 5 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು that is 2n plus 9, this is another factor. 2n plus 9 is the one of the factor, this is wrong, this is n minus 5. I equate into 0, that is n minus 5 is equivalent to 0, or 2n plus 9 is equivalent to 0, n is equal to plus 5, or 2n is equal to minus 9, n is equal to minus 9 by 2. Negative integer is neglected. Negative integer ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ we can consider as positive. Therefore n is equivalent to 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ number of terms is how much? Number of terms is 5. Now we can find an. A main means a5. a5 can be written as direct formula. a5 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ a plus 4d ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. a plus 4d. a plus a is 8, that is equivalent to therefore a plus 4d, that is equal to therefore now we can substitute as that is equivalent to therefore or an formula ಗಾದರೂ substitute ಮಾಡಿ. an is equal to a plus n minus 1 into d. Therefore a5 can be written as a plus 4d, that is equal to therefore 2 plus ನಾವು therefore ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 plus now that is equal to therefore 4 into 8, 8 4s 8 ನಾಲ್ಕಲೆ 32 plus 2, that is equivalent to therefore 34. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. therefore a is that is 2, remaining that is equivalent to therefore now we can d can be substituted as 4 into 5 ಅಲ್ಲ, ಇದು 8 into 4, 8 ನಾಲ್ಕಲೆ 32 plus 2 34. therefore a5 can be written as or an. a5 and the number of terms is 5 ಬಂದಿದೆ, a5 can be written as that is equivalent to therefore 34. Now we can understanding for this problems. Next move on to the another problems. What is the this statement of this problem number last one? Find the first and last term of an APR given. ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AP ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 17 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 350 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP ಆರ್ 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ಮು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಈಸ್ 17, ಎಲ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 350. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 9. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ sum of the terms. Therefore L is equal to or an is equal to a plus n minus 1 into d. L ಅಂತನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ an ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಂತೀವಿ. an is equal to a plus n minus 1 into d ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಥವಾ L is equal to a plus n minus 1 into d ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಂತೀವಿ. Therefore 350 is equivalent to 17 plus n minus 1 into 9. That is equal to therefore 17 can be transposing 350 minus 17, that is 333 into n minus 1 into 9. Therefore by cross multiplication n minus 1 is equal to 333 divided by 9. 9 ಇಂದ 333 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 9 37s, 9 3s 27, remaining that is equivalent to 9 7s. n minus 1 is equivalent to 37. Therefore 1 can be transposing, n is equivalent to 37 plus 1, therefore n is equal to 38. Therefore number of terms is 38. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 38 ಬಂತು. ಒಂದು ನಾ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, 31 ಜೊತೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 38 ಆಗುತ್ತೆ. therefore number of terms is 38. now we can find sum of their terms. ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ 38 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 38 ಟರ್ಮ್ಸ್
ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Sn is equal to n by 2 into a plus l. Therefore s 38, number of terms is 38. 38 divided by 2 into a is 17 plus l is 350. That is equal to, therefore 38 2s that is equal to 19 into 17 plus 350, that is equal to, therefore 367. Therefore 367 19s that is equal to 6973. This is sum of the first 38 terms of a given AP. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ 38 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 6993. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಗೀತು. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್.